पुणी गोटे नुआ भिडियो समस्त स्वागत। आज आम भिडियो वर्ण उपर किसी प्रश्नर आलोचना करवा। ठीक अच्छे, वर्ण आम क्या कहूँ ना ध्वनिर लिखित रूप, ध्वनिर लिखित रूप को आम वर्ण बोली कहूँ। ठीक अच्छे, तो प्रथम क्वेश्चन देख कौन देती। प्रथम क्वेश्चन से कौन कहूँ ना भाषार क्षुद्रतम उच्चारित एकक को कौन कहुए। आम जो भाषा व्यवहार करूँ तार क्षुद्रतम एकक कौन वर्ण हम कि वर्ण ना वर्ण पूर्व कौन रोचे आम प्रथम देखिए पद शब्द जो वाक्य व्यवहार हो पद कहूँ। तेज आंसर आर पद हेनी। ठीक अच्छे, शब्द वर्ण एक एकाधिक वर्ण अर्थबोधक वर्ण हो शब्द हो तो शब्द हेनी। ठीक अच्छे, वर्ण ध्वनि जो लिखित रूप नौ से वर्ण हो। ठीक अच्छे, तो कौट रहा कि हूँ ध्वनि रहा। ठीक अच्छे, तो भाषार क्षुद्रतम उच्चारित एकक हूँ ध्वनि। ठीक अच्छे, 2 नंबर क्वेश्चन से कौन कहूँ ओडिया भाषा स्वर ध्वनि केतोटी। आम साधारणतः कौन जानूँ स्वर वर्ण केते रोचे 11टी कौन कौन अ आ हर्षई दीर्घई हर्षौ दीर्घौ रु ए ऐ आउ अ औ ये हूँ स्वर वर्ण। किंतु ध्वनि उच्चारण कला बेले ये कमी जाऊँगी ध्वनि। ठीक अच्छे, केते ध्वनि आम रोचे अ गोटे आ गोटे हर्षई दीर्घ यहाँ हेनी हर्षौ दीर्घ हेनी रु भी हेनी। ठीक अच्छे, ए ऐ अ औ केते है 8टा। ठीक अच्छे, तो आंसर कौन हम 8। ठीक अच्छे, 8 आंसर हम कि 8 आंसर ना एगुड़ा भूल अच्छे। आंसर हम के 8टी। ठीक अच्छे, 2 नंबर आंसर हम 8टी। व्यंजन ध्वनि उच्चारण में क्योंटिर साहाय्य आवश्यक। आम समस्त जाचु कि गोटे व्यंजन ध्वनि कौन क्या कहूँ ना जो ध्वनि जो वर्ण उच्चारण होगापाई स्वर ध्वनिर आवश्यकता निए। ठीक अच्छे, ताको आम व्यंजन ध्वनि कहूँ। तो कौन हम उत्तर स्वर ध्वनि। ठीक अच्छे, किंतु स्वर ध्वनि और स्वर वर्ण निजे अन्य कार साहाय्य बिना उच्चारित हो पाए। ठीक अच्छे, अ क्यों प्रकार ध्वनि अटा कौन स्वर ध्वनि अति सहज प्रश्न। क वर्णर उच्चारण स्थान कौटी आम उच्चारण स्थान भेद कौन करूँ व्यंजन वर्ग जो वर्गीय व्यंजन रोचे डिवाइड कर दूसरी के 25टी वर्गीय व्यंजन रोचे कौन 5टी ये रोचे। ठीक अच्छे, ये पुणी ये तुम 5टी मन रखिदेव 3 4 5। ठीक अच्छे, तो ये हूँ क ख ग घ म से भाया च छ ज झन्य ट ठ ड ढ मूर्धन त थ द ध दंतन प फ ब भ म। ठीक अच्छे, तो यहाँ हूँ प्रथम कटा हूँ कौन कंठ्य। ठीक अच्छे, खटा हूँ नहीं ख कहूँ कौन च च वर्ण जी 5टा है कौन सी हूँ तालव्य। ठीक अच्छे, तापर क च ट ठ ड ढ मूर्धन कौन मूर्धन्य मूर्धन्य। ठीक अच्छे, तापर कचट त थ दंतन कौन दंत्य। ठीक अच्छे, तापर कौन रहा प प फ म हूँ कौन अष्ठ्य। ठीक अच्छे, अष्ठ्य उच्चारण स्थान हूँ तार युड़ा सब कंठ्य तालव्य मूर्धन्य दंत्य अष्ठ्य। ठीक अच्छे, तो कटा कौटी हूँ कंठ्य तो आंसर कौन हम कंठ्य। ठीक अच्छे, से च कौटी होता तालु रे च तो कौन हम तालव्य कच ट कौन ट ठ ड मूर्धन कौटा मूर्धन्य। ठीक अच्छे, तापर त थ दंतेन कौन त त त कौन दंत्य। ठीक अच्छे, कचट तो प कौन लास्ट कौन थी अष्ठ्य। ठीक अच्छे, म क्यों प्रकार ध्वनि आम जाचु कौन म कौड़ी उच्चारण हो आम नाक बा नासार किसी संजोग रोचे कौटा हूँ नास्य बा नासिक ध्वनि कौ कौट थी ना क ख ग घ उ गोटे च छ ज झ निय गोटे ट ठ ड ढ मूर्धन गोटे ट ठ ड ढ दंतन ट ठ ड मूर्धन गोटे त थ दंतन गोटे प फ ब म युड़ा सब हूँ गोटे गोटे कौन नासिक ध्वनि कहीं युड़ा उच्चारण बेले नासार साहाय्य नहीं था। ठीक अच्छे, तार उत्तर कौन हम म क्या प्रकार ध्वनि नासिक ध्वनि। ज र ळ उ युड़ा क्यों श्रेणी व्यंजन पचार तो ये जो ज र ळ उ युड़ा कौन एगुड़ा स्वर आ व्यंजन मध्यवर्ती वर्ण गुड़ाक। ठीक अच्छे, तेणुकर कौन कहूँ अंतस्थ जो स्वर आ व्यंजन मध्यवर्ती अंतवर्ती तेज से कौन कहूँ अंतस्थ। ठीक अच्छे, या परवर्ती क्वेश्चन जोड़ा अच्छी स स स ह तालवेश मूर्धनेश दंतेश और ह युड़ा उच्चारण कला साधारण बाघ जंतु उष्मता निर्गत होची। तो एगुड़ा को आम कौन कहवा जेहेतु उष्मता आसूँ तेणु एगुड़ा हूँ उष्म वर्ण। ठीक है।
ଉଷ୍ମ ବ୍ୟଞ୍ଜନ। କେଉଁଠି ନାସିକ୍ୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ? ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିଗଲେ କ'ଣ କ'ଣ ଥିଲା ନାସିକ୍ୟ? ୱ ଛ ଛ ଜ ଝ ନ୍ୟ ଟ ଠ ଡ ଢ ମୂର୍ଧନ ତ ଥ ଦ ଦନ୍ତେନ ପ ଫ ଓ ମ। ତ କେଉଁଟା ଅଛି? ନ ଅଛି। ତ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ? ନ। କେଉଁଠି ଅଘୋଷ ବ୍ୟଞ୍ଜନ? ଅଘୋଷ ବ୍ୟଞ୍ଜନ କେଉଁଟା? ଆମେ ଯେଉଁ ଟେବୁଲଟା ଗୋଟେ କରିଥିଲୁ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ଦେଖ। ତ ଇଏ ହେଉଛି 25ଟା, ଏଇଟା ହେଲା 25ଟି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ମନେ ରହିଲା, ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ କ'ଣ? ବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଠି ଏଇଟା ହେଉଛି କ, ତାପରେ ଲାଇନ୍ରେ ଚାଲିଲା ଏଠି ଅ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଏଠି ହେଉଛି ଚ ନିୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଲା, ଟ ଏଠି ମୂର୍ଧନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ତ ଏଠି ଚାଲିଲା ଦନ୍ତନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଷ୍ଟରେ, ପ ଚାଲିଲା ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତ ଏସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଚାଲିଲା। ତ ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ଦୁଇଟା ଲାଇନ୍ ରହିଲେ ଏଇଟା ଆଉ ଏଇଟା, ଠିକ୍ ଅଛି, ଏ ଦୁଇଟା ହେଉଛନ୍ତି ଅଘୋଷ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ବାକି ଯେଉଁ ତିନିଟା ରହିଲେ ଏ ତିନିଟା, ଏଇଟା ହେଉଛନ୍ତି ସଘୋଷ। ଏଇ ଦୁଇଟା ଲାଇନ୍ ଉଚ୍ଚାରଣ ହେଲାବେଳେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଆମ ସ୍ୱରଯନ୍ତ୍ରରେ କିଛି ଘର୍ଷଣ ହେଉନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଲାଷ୍ଟ ତିନିଟା କଲାବେଳକୁ କ'ଣ ହେଉଛି? ଘର୍ଷଣ ହେଉଛି। ତେବେ ଏ ଦୁଇଟା ହେଉଛି ଅଘୋଷ, ଇଏ ହେଲେ ସଘୋଷ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏ ଭିତରୁ ଅଘୋଷ ସିଏ ପଚାରିଛି, କେଉଁଟା ହେବ? କେଉଁଟା ରହୁଛି? କ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆନ୍ସର୍ ହେବ କ'ଣ? କ। ଠିକ୍ ଅଛି। କେଉଁଠି ଘୋଷ ବ୍ୟଞ୍ଜନ? ଦେଖିଥିଲୁ କେଉଁଟା? କ ଖ ଏଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ଅଘୋଷ, ଟ ଠ ଅଘୋଷ, ପ ଫ ଅଘୋଷ। ତ କେଉଁଟା ହେଲା? ତ ଥ ଦ 3 ନମ୍ବର ହେଇଗଲାନି। 3 4 5ଟା ହେଉଛି କ'ଣ? ସଘୋଷ। ତ ଦ। ଧ୍ୱନି ବିଜ୍ଞାନର ଉଚ୍ଚାରଣ ସ୍ଥାନ କେତେ ପ୍ରକାର? କେତେ ପ୍ରକାର ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ ସେତେବେଳେ? କଣ୍ଠ୍ୟ, ତାଲବ୍ୟ, ମୂର୍ଧନ୍ୟ, ଆଉ କ'ଣ? ଦନ୍ତ୍ୟ, ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ନା ଅଷ୍ଟ୍ୟ। କେତେଟା ହେଲା? 5ଟା। ଠିକ୍ ଅଛି। କେଉଁଟା ହେବ? 5। ଭାଷାର ଧ୍ୱନି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅଧ୍ୟୟନକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଧ୍ୱନି ସହିତ ଅଧ୍ୟୟନ କ'ଣ କହିବା ଆମେ? ଧ୍ୱନି ବିଜ୍ଞାନ। ବାକ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅଧ୍ୟୟନ ବାକ୍ୟ ବିଜ୍ଞାନ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆନ୍ସର୍ ହେବ 18 ନମ୍ବର କ'ଣ କହୁଛି? ଜ ବର୍ଣ୍ଣ କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀର ନାସିକ୍ୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ? କେଉଁଟା ଥିଲା? ଚ ଛ ଜ ଝ ନ୍ୟ। ତା ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ଥିଲା? କ ଖ ଗ ଘ ଙ। ତାପରେ ଚ ଛ ଜ ନ୍ୟ। କଟା କ'ଣ ଥିଲା? କଣ୍ଠ୍ୟ। ଏଇଟା କ'ଣ ଥିଲା? ତାଲବ୍ୟ। ଠିକ୍ ଅଛି। କେଉଁଟା ହେବ? ତାଲବ୍ୟ। ଙର ବର୍ଣ୍ଣର ଉଚ୍ଚାରଣ ସ୍ଥାନ କେଉଁଠି? କ'ଣ? କ ଖ ଗ ଘ ଙ କ'ଣ? କଣ୍ଠ୍ୟ। 20 ନମ୍ବର ସେ କ'ଣ କହୁଛି? ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଠି ମହାପ୍ରାଣ? ତ ଯେଉଁ ଟେବୁଲଟା ଆମେ କରିଥିଲୁ ପୂର୍ବରୁ, ଯେଉଁ ଟେବୁଲଟା ଆମେ କଲୁ 2 3 4 5, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ କ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲା ବେଳକୁ କ'ଣ ଆମକୁ ଅନୁଭବ ହେଉଛି କି ଅଳ୍ପ ବାୟୁ ନିର୍ଗତ ହେଉଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ସେଭଳିଆ ଖ କ ଖ ଖଟା କଲାକୁ ଅଧିକ ହେଉଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ସେଭଳିଆ ଗ ଗଟା କଲାକୁ ପୁଣି ଅଳ୍ପ ହେଉଛି। ଘ ଘ କଲାକୁ ପୁଣି ଅଧିକ ହେଉଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ୱ ତ କ ଗ ୱ ଇଏ ତିନିଟା ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ? ଅଳ୍ପ ପ୍ରାଣ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ କ ଗ ୱ ଏ ତିନିଟା ଧାଡ଼ିରେ ଯାହା ଯାହା ରହିଲେ ତଳକୁ ତଳକୁ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ହେଉଛନ୍ତି ଅଳ୍ପ ପ୍ରାଣ। ଆଉ ବାକି ରହିଲା ଖ ଆଉ ଘ, ଏ ଦୁଇଟା ଧାଡ଼ିରେ ଯାହା ଯାହା ରହିଲେ ସବୁ ତଳକୁ ତଳକୁ ସିଏ ହେଲେ କ'ଣ? ମହାପ୍ରାଣ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ସେ ପଚାରୁଛି ମହାପ୍ରାଣ କେଉଁଟା? ତ କେଉଁଟା ହେବ? ଖ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ 20 ନମ୍ବର କ'ଣ ହେବ? ଖ। 21 ନମ୍ବର ସେ କ'ଣ କହୁଛି? ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଠି ଅଳ୍ପ ପ୍ରାଣ ବ୍ୟଞ୍ଜନ? ଠିକ୍ ଅଛି। ଆମେ ଯେଉଁ ଟେବୁଲ୍ କଲୁ ସେ ଟେବୁଲ୍ରେ କ'ଣ ଆସୁଛି? କ ତଳକୁ କେଉଁଟା ଆସୁଛି? କ ଚ ଟ ତ ଆସୁଛି। ତ ତଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଅଳ୍ପ ପ୍ରାଣ ବ୍ୟଞ୍ଜନ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଜ ର ଳ ଓ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡ଼ିକ ଆଉ କେଉଁ ନାମ ଜଣାଶୁଣା? ଏଗୁଡ଼ାକ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଥିଲୁ? ଅନ୍ତସ୍ଥ ବର୍ଣ୍ଣ। ତ ଅନ୍ତସ୍ଥ ବର୍ଣ୍ଣକୁ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ଏଇସବୁ ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡ଼ାକୁ ଅର୍ଦ୍ଧସ୍ୱର ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଠି ଉଷ୍ମ ବ୍ୟଞ୍ଜନ? କହିଥିଲି ଯେଉଁଟା ଉଷ୍ମତା ହେଉଥିବ ବାକ୍ଯନ୍ତ୍ରରେ, ସ୍ୱରଯନ୍ତ୍ର ଉଷ୍ମତା ନିର୍ଗତ ହେଉଥିବ, ଆମେ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲାବେଳେ କ'ଣ ହେଉଛି? ସ ସ। ତ ସ ସ କେଉଁଠି ପ୍ରଶ୍ନ କିନ୍ତୁ କ'ଣ ପଚାରିଛି? କେଉଁଟା ଉଷ୍ମ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ନୁହେଁ? ତ ଇଏ ଉଷ୍ମ ବ୍ୟଞ୍ଜନ, ଇଏ ଉଷ୍ମ ବ୍ୟଞ୍ଜନ, ଇଏ ଉଷ୍ମ ବ୍ୟଞ୍ଜନ। ତ କେଉଁଟା ରହିଲା କି? ଲ। ତ ଇଏ ହେଉଛି ଉଷ୍ମ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ନୁହେଁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଲୋକୁ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ କ'ଣ କହୁଛୁ? ପାର୍ଶ୍ଵିକ ବ୍ୟଞ୍ଜନ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଆସିଲା ଣ ବର୍ଣ୍ଣ କେଉଁ ଉଚ୍ଚାରଣ ସ୍ଥାନରୁ ନାସିକ ବ୍ୟଞ୍ଜନ? ନଟା କେଉଁଠି ଉଚ୍ଚାରଣ ହେଉଛି? କ ଚ ଟ ତ ପ ତ ଟ ଠ ଡ ଢ ମୂର୍ଧନ। ତ କ'ଣ? ମୂର୍ଧନରେ।
ঠিক আছে। ତ ମୂର୍ଧନ୍ୟ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଘସ ମହାପ୍ରାଣ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ ସଘସ ଆଉ ମହାପ୍ରାଣ ଯେଉଁ ଟେବୁଲଟା ଆମେ କରିଥିଲୁ ସଘସ ହେଇଥିବ ଆଉ ମହାପ୍ରାଣ ହେଇଥିବ। ତ ଏଇଟା କ ଗ ଆଉ ୱ ଏ ତିନିଟା କ'ଣ ଥିଲେ ଅଳ୍ପ ପ୍ରାଣ। ଆଉ ବାକି ଥିଲେ ଖ ଆଉ ଘ ଏଗୁଡ଼ା କ'ଣ ଥିଲେ ମହାପ୍ରାଣ। ଆଉ କିନ୍ତୁ ଇଏ ଦୁଇଟା କ'ଣ ଥିଲେ ଏ ଦୁଇଟା ଥିଲେ ଅଘସ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଇଏ ତିନିଟା ଥିଲେ ସ୍ୱଘସ। ତ ଏମିତି ଗୋଟେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଦରକାର ଆମକୁ। ସେ କ'ଣ କହିଛି ଘସ ଥିବ ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇ ଦୁଇଟାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଅଘସ ଇଏ ତିନିଟା ଏ ଯେଉଁ ଲାଷ୍ଟ ତିନିଟା ରହିଲେ ତ ସେ ତିନିଟା ଏ ଯେଉଁ ଏ ଭିତରେ ତ ଏ ଭିତରେ ଯେଉଁଟା ଅଛି ସେଇ ଭିତରେ କେଉଁଟା ଅଛି ଗୋଟେ ଘସ ଆଉ ମହାପ୍ରାଣ। ଏ ଭିତରେ ମହାପ୍ରାଣ କେଉଁଟା ଅଛି କେତେ ନମ୍ବର ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ତୃତୀୟ। ତୃତୀୟଟା ଅଳ୍ପ ପ୍ରାଣ ଚତୁର୍ଥଟା ହେଉଛି ମହାପ୍ରାଣ। ତ କ ଖ ଗ ଘ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖିବା ତ କ ହେବନି କି ଖ ହେବନି। ଠିକ୍ ଅଛି। ସେଥିରେ ଅଘସର ଦେଉଛନ୍ତି ଗ ଘ ଉ ଭିତରେ ଗଟା କ'ଣ ହେଉଛି ଅଳ୍ପ ପ୍ରାଣ ଘଟା କ'ଣ ହେଉଛି ମହାପ୍ରାଣ ଆଉ ଉଟା କ'ଣ ହେଉଛି କ'ଣ ଅଳ୍ପ ପ୍ରାଣ। ତ ଏଇ ଘ ଲାଇନ୍ରେ ତଳକୁ ଯେତିକି ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡ଼ା ଥିବେ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ହେବେ କ'ଣ ନା ସଘସ ଆଉ ମହାପ୍ରାଣ। ତ କେଉଁଟା ଅଛି ଚ ଛ ଜ ଝ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଝଟା ରହୁଛି ଘ ଲାଇନ୍କୁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଚ କ ଚ ଛ ଜ ଝ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆନ୍ସର୍ ହେବ କ'ଣ ଝ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏ ଥିଲା ବର୍ଣ୍ଣ ଉପରେ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ କିଛି ନୂଆ ଆଣିବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।